السلام علیکم. میں ڈاکٹر خاقان جہانگیر ہوں. آج میں آپ سے بات کروں گا ہائٹ انکریز کے بارے میں کہ قد کیسے بڑھایا جاتا ہے اور اس میں ہم کیا ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. اس کے بارے میں میرا یوٹیوب چینل بھی ہے ہلز کلینکس کے نام. اس میں تو کافی کچھ بتانا چاہیے لیکن میں آج ایک ٹاپک پہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھوں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور سرجری کے علاوہ جو ہے اس کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہائٹ انکریز کے لیے. تو ہائٹ انکریز کے کلائنٹس کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اس میں ایسا ہے کہ فزیکل تھراپی ہائٹ انکریز کی سرجری سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد جو ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہماری ہلز کلینک کی ویب سائٹ پہ بھی دیا ہوا ہے اور یوٹیوب چینل پہ بھی کافی کچھ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. میں مختصراً یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے ہائٹ بڑھانی ہے آپریشن کے ذریعے جس میں آپ کی ٹانگیں جو ہے 3 سے 4 انچ لمبی ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو فزیکل تھراپی یعنی فزیو تھراپی آپریشن سے بہت پہلے، مہینہ 2 مہینے پہلے شروع کرنی پڑے. وہ فزیکل تھراپی عام فزیو تھراپی نہیں ہے، وہ ہم لوگ جو آپ کو بتائیں گے جو کہ آپ کے آپریشن کے بعد استعمال ہوگی اور اس میں جو ہے چینجز آئیں گی. تو آپ نے وہ پہلے سیکھنی ہے، کرنی ہے تاکہ آپ اس کے لیے تیار ہو سکیں، آپ کی سرجری ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے مختلف فیزز ہیں اور ہر فیز کے لیے جو ہے فزیو تھراپی پھر چینج ہوتی رہتی ہے تاکہ اس کے لیے آپ عادی ہو سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں اور اس کا آپ کو فائدہ ہو. فزیو تھراپی ہائٹ انکریز کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب آپریشن کروا لیتے ہیں، آپ کی ٹانگوں پہ فریم لگ جاتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے دن سے اب کیونکہ آپریشن سے پہلے فریم نہیں ہوتے اور آپ فزیو تھراپی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے فریم لگنے کے بعد چلنا ہے اور اس کے لیے مجھے کون سی سپورٹس چاہیے ہوں گی، وہ آپ کو پہلے بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ پہلے دن سے چلنا شروع کر دیں. اس میں صرف ٹانگوں کی ورزش نہیں ہے، اس میں جو ہے آپ کی کمر کی ورزش ہے، بازو کی ورزش ہے، شولڈرز کی ورزش ہے، بیک کی ورزش ہے اور پیروں کی ورزش ہے، ٹانگوں کی ورزش ہے. ہائٹ انکریز ریلیٹڈ فزیو تھراپی جو ہے وہ اس کی ڈفرینٹ فیزز ہیں. جس طرح ہائٹ انکریز کی اپنی فیزز ہیں، ہر فیز کی اپنی فزیو تھراپی ہے جو کہ ہمارے جو فزیو تھراپسٹ جو کہ اس میں ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں اور آپ کا جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے اس کو سکھا دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ایوری 6 آورز 24 آورز میں 7 days a week آپ کو وہ فزیو تھراپی کرواتا رہے گا. اور فزیو تھراپسٹ جب دوبارہ وزٹ کرے گا تو آپ کی پچھلی فزیو تھراپی چیک کرے گا اور اگلی فزیو تھراپی آپ کو ایڈوائز کرے گا اور اس کے مطابق آپ چلتے رہیں گے. ان شارٹ میں یہ بتاؤں گا کہ فیزز کیا ہیں لمب لینتھننگ کی، تاکہ اس کے مطابق آپ کو فزیو تھراپی بھی سمجھ آ سکے. ایک فیز تو یہ کہ آپریشن سے پہلے والی فیز ہے جس میں آپ نے فزیو تھراپی سیکھنی ہے اور اپنے مسلس کی ٹون کو ڈیولپ کرنا ہے اور رینج آف موومنٹ جوائنٹس کی جو ہے نا امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے. رینج آف موومنٹس کیا ہے کہ آپ کے جوائنٹس جو ہیں وہ فلی موو کر رہے ہیں اور ہر ڈائریکشن موو کر رہے ہیں اور آپ کی مسل ٹون جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو اور آپ کے جوائنٹس جو ہیں وہ فلیکسیبل ہوں. جب آپ کا آپریشن ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے ہفتہ 7 دن سے لے کر یعنی ایک ہفتے سے لے کر 10 دن تک ہم آپ کی لینتھننگ نہیں کرتے اور آپ کو جو ہے صرف آپ کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کا فزیو تھراپسٹ آپ کو کھڑا کر سکے اور آپ کو چلا سکے اور ہلکی پھلکی جو ہے وہ آپ کی کمر کی فزیو تھراپی، اینکل جوائنٹس کی فزیو تھراپی، نی جوائنٹس کی فزیو تھراپی آپ کو شروع کروا سکے. تو یہ بیفور لینتھننگ فیز ہے. آپریشن کے بعد اور لینتھننگ سے پہلے والی یہ فیز ہے، اس میں فزیو تھراپی جو ہے وہ فزیو تھراپسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کروانا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کی لینتھننگ شروع ہوتی ہے اور 1 ملی میٹر اے ڈے لینتھننگ شروع ہوتی ہے اور آپ کا جو ہے فریم میں نٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں اور آپ کی لینتھننگ ہوتی جاتی ہے ٹانگوں کی. ٹھیک ہے. اب لینتھننگ فیز جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی لمبی ہے. تو
لیंथनिंग फेज की फिजियोथेरेपी जो है अपनी नोयत उसकी डिफरेंट है, क्योंकि इस दौरान जो है आपके नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स के कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं, और उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें ऑर्थोटिस्ट और फिजियोथेरेपी को कंबाइन करके यूज करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिहेबिलिटेशन के लिए। लेंथनिंग फेज की फिजियोथेरेपी वो लेंथनिंग फेज के साथ चलती रहती है, और जब आपकी लेंथनिंग कंप्लीट हो जाती है, 3 से 4 इंच आपकी टांगें लंबी हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है आपकी फिजियोथेरेपी की फेज चेंज हो जाती है। आपके कुछ एंकल कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हुए होते हैं, उनको रिवर्स करना होता है, और आपके जो है नी जॉइंट के कॉन्ट्रैक्चर अगर डेवलप हो रहा है उसको रिवर्स करना होता है, आपके चलने को बेहतर बनाना होता है। तो आपकी आफ्टर लेंथनिंग फिजियोथेरेपी की जो फेज है वो भी चेंज होती है। इस दौरान जो है 3 से 4 महीने लगते हैं, जो कि नई हड्डी बनी है जो एक्सरे पे नजर नहीं आ रही, तो वो हड्डी अब मैच्योर होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सरे पे नजर आती है। इस दौरान जो है हमारी फिजियोथेरेपी चलती रहती है, और हमारी कोशिश होती है कि ऐसी फिजियोथेरेपी हो जिसमें जो है आप चलते फिरते रहें और आपकी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, जो नई बोन है बन रही है, वो मैच्योर होती जाए। इसके बाद एक और फेज शुरू होती है जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी हड्डी इस काबिल हो गई है कि हम आपके फ्रेम रिमूव कर सकते हैं। तो उससे 1 महीना पहले जो है हम फ्रेम में कोई तब्दीली लाते हैं, जिसको हम डायनेमाइजेशन कहते हैं। डायनेमाइजेशन के बाद, यानी फ्रेम की डायनेमाइजेशन के बाद जो है आपकी फिजियोथेरेपी फिर चेंज हो जाती है, और वो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने महीने बाद आपका जो है फ्रेम उतारना है, और हम ये चाहेंगे कि आप जो है फ्रेम के बगैर फुल वेट बेयरिंग के साथ कैसे चलेंगे ब्रेसेस के साथ, ठीक है। और आपके कॉन्ट्रैक्चर्स को भी कैसे मैनेज करना होगा अगर एंकल के कॉन्ट्रैक्चर्स बन रहे हैं तो। एंकल के कॉन्ट्रैक्चर्स कब बनते हैं वो भी मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में आपको तफसील में बताऊंगा, और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो डायनेमाइजेशन फेज की फिजियोथेरेपी चलती रहती है, और आपके हम फ्रेम रिमूव कर देते हैं। जब फ्रेम रिमूव कर देते हैं तो आपकी टांगों से फ्रेम जब हट जाते हैं तो आपकी जो पहले एक्टिविटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सारा जोर, सारा प्रेशर, सारा वजन उठाना वो फ्रेम के थ्रू हो रहा था, अब आपकी नई हड्डी के थ्रू हो रहा है, और आपकी टांगों से जो है वो सहारा हट गया है। तो आप दोबारा इनएक्टिव हो जाते हैं, आपका चलना फिरना कम हो जाता है, फिजियोथेरेपी कम हो जाती है। तो उस फेज में हम जो है दोबारा जो है फिजियोथेरेपिस्ट उस तरीके से फिजियोथेरेपी करवाता है कि ताकि आपकी ये एक्टिविटी कम ना हो, और आपकी रिहेबिलिटेशन जो है प्रॉपरली चलती रहे, और आप अगले महीने 2 महीने में नॉर्मल तरीके से चलना शुरू कर दें ब्रेसेस के साथ। कौन सी ब्रेसेस? आपकी टिबिया के ऊपर जो है फ्रेम हट जाता है, और हम आप पेटलर ब्रेस जो है, पीटीबी ब्रेस वो हम कहते हैं उसको, जिससे आपकी टिबिया को सपोर्ट भी होती है और ब्रेस भी होती है। वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो वो आप पहन के चलते हैं, और फिर उसके ब्रेसेस को उतारने का भी एक तरीका है कि ब्रेसेस के बगैर कैसे चलेंगे वो भी हम आपको सिखाते हैं। तो इस दौरान भी फिजियोथेरेपी चलती रहती है, और आप जो है नॉर्मल बगैर ब्रेसेस के चलना शुरू कर देते हैं, और जो है आपकी बॉडी, आपके मसल्स, आपके जॉइंट्स हाइट इंक्रीज के ऑपरेशन से पहले जैसे थे उससे काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। आप बहुत हेल्दी फील करते हैं, आप में काफ़ी स्ट्रेंथ आई होती है, आपके मसल्स की टोन इंप्रूव हुई होती है, आपके जॉइंट्स की रेंज ऑफ मूवमेंट्स इंप्रूव हो जाती है, और आप जो है सारी फिजियोथेरेपी और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेज आपने सीखी होती है, जो कि आपको बाद में काम आती रहती है। तो बताने का मकसद ये था कि ऑपरेशन अपनी जगह पर है, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो फिजियोथेरेपी है वो उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो क्लाइंट्स फिजियोथेरेपी में पूरे नहीं उतरते, उसको फॉलो सही नहीं करते, उनका आउटकम जो है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपना आउटकम अच्छा चाहते हैं हाइट इंक्रीज के ऑपरेशन का, तो आपको फिजियोथेरेपी पहले सीखनी पड़ेगी, और फिर हर फेज में फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस के मुताबिक आपको उस तरह करना पड़ेगा। और हमारा बाकी सेंटर्स में इतनी
ایکسٹینسو فزیوتھراپی نہیں کرواتے، ہم بہت ایکسٹینسو کرواتے ہیں. ایوری 6 آورلی فزیوتھراپی ہوتی ہے جو آپ کو آپ کا اٹینڈنٹ کرواتا ہے، وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. تو آپ کا ایسا اٹینڈنٹ ہونا چاہیے جو کہ چینج نہ ہو اور آپ کے ساتھ رہے اور وہ ساری فزیوتھراپی اس نے سیکھی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.